नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज जानिबा श्रावण मासरे शिव भगवानଙ୍କର पूजा किपरि करिबा। केबेठारु आरंभ हेउची श्रावण मास एवं केते पाळी पडुअछि श्रावण सोमवार। एही मास व्यास पूर्णिमा जुलाई 10 तारिख गुरुवार पडुअछि। ता परदिन शुक्रवार दिन ठारू श्रावण मास आरंभ हेबो एवं राखी पूर्णिमा दिन अगस्त मास 9 तारिख शनिवार दिन श्रावण मास शेष होबो। एही वर्ष 4 पाळी पडुअछि श्रावण सोमवार। प्रथम सोमवार 14 तारिख रे पडिबो, तापरे 21, 28 एवं 4 तारिख रे शेष होई जिवो। श्रावण मास महादेव को अत्यंत प्रिय होइथाए। श्रावण मास रे शिव भगवान को पूजा करिबा द्वारा अत्यंत प्रसन्न होई समस्तଙ୍କ मनस्कामना पूर्ण करिथांती। घर हेउची आमर प्रथम मंदिर। घर ठाकुरंको पूजा करिबा परे मंदिर जिबा। घरे जदि शिवलिंग अछंती किंबा फोटो अछंती पूजा करिबा, जदि नाहंती मंदिर जाई पूजा करिबा। समस्त सामग्री को एकाठी करी रखिबा। जहा जहा शिव भगवानकर प्रिय सेही समस्त सामग्री रखिबा। शिवलिंग रे अभिषेक पाई समस्त सामग्री जोगाड़ करिबा एवं समस्त प्रिय पुष्प आमे जोगाड़ करी रखिबा एवं पंचामृत रे क्षीर, महू, घी, चीनी एही समस्त सामग्री को रखिबा एवं भोग पाई किछि फल नै जिबा एवं धूप दीप रखिबा। प्रथमे आमे निजे शुद्धि होई जिबा। निजे शुद्धि हेबा परे आचमन जल 3 थर पान करिबा। केशवाय नमः, माधवाय नमः, अच्युतानंदाय नमः। यह द्वारा आम आंतरिक शुद्धि होइताए एवं दीप प्रज्वलन करिबा। दीप देवाय नमः एही भली कही दीप प्रज्वलन परे किछि पीढ़ारे धड़ा वस्त्र बिछे दबा। जदि कलश बसिया पाई चाहुचंती बसई पारिबे किंबा प्रतिदिन जेउठी ठाकुरं को पूजा करा जाउची तांको स्थान रे सेही स्थान रे मध्य आमे पूजा करिबा, अलगा न बसई। जे कोनसी पूजा करू संकल्प द्वारा आम पूजा पूर्ण होइथाए। तेणु हाथ रे किछि गुआ, चाउल, पुष्प, दुब, कुश धरी आमे संकल्प करिबा। ओम विष्णुवे नमः 3 थर करिबा। महादेव मु आपणको पूजा करिबा पाई जाउची, मो पूजा स्वीकार करंतु, मोर मनस्कामना पूर्ण करंतु एवं मते आशीर्वाद करंतु। एही भली कही गुआ को भगवान को पाखरे रखी दबा। प्रथमे आमे शिव भगवान को गंगा जल, पंचामृत एवं कुश जल रे स्नान करे दबा। स्नान परे सफा वस्त्र रे भलो भावरे पोछि दबा। नूतन वस्त्र किंबा सफा वस्त्र परिधान करेबा एवं चंदन, अक्षत, कुंकुम अर्पण करिबा एवं ओम नमः शिवाय चंदनाय समर्प्यामि मंत्र कही कही आमे पूजा करिबा। बिना मंत्र रे पूजा करा जाए नाही। बेलपत्र अत्यंत प्रिय होइथाए। बेलपत्र रे चंदन लगई अर्पण करिबा। तुलसी जटा अर्पण करिबा। धड़ा पुष्प अत्यंत प्रिय एवं सुगंध प्रिय होइथांती। तेणु अतर अर्पण करिबा एवं महादेवंको स्वरूपरे गुआंको स्थापन करी मध्य पूजा करि पारिबा। शिवलिंग जदि घरे नाहंती आमे पार्थिव शिवलिंग बा माटीर शिवलिंग पूजा करिबा अत्यंत उत्तम होइथाए। एहा द्वारा जल्दी मनस्कामना पूर्ण होइथाए एवं चिकण पट प्रथमे आमे शिवलिंग उपरे रखिबा बेलपत्र। ता उपरे आमे प्रथमे गंगा जल, तापरे गोटिए गोटिए पंचामृतर सामग्री क्षीर, महू, दही, चीनी एही सबु को अर्पण करिबा। शेषरे पंचामृत अर्पण करिबा। ओम नमः शिवाय पंचामृताय समर्प्यामि नमः शिवाय कहूथुबा एवं गोटिए गोटिए सामग्री अर्पण करूथुबा एवं जहाँ भी आमे भोले बाबा को अर्पण करूचे सेही सबु आमर भिन्न भिन्न ग्रह दोष कटि थाए एवं भस्म प्रिय होइथाए। भस्म रे आमर त्रिपुंड आमे करिबा एवं अभिषेक परे श्रृंगार करा जाय थाए। धड़ा वस्त्र, पैता एवं रक्षासूत्र, चंदन, अक्षत, कुंकुम अर्पण करा जाय थाए एवं किछि गोटा फल भोग अर्पण करा जाय थाए एवं सुगंध पाई आमे किछि तुळा कटन साहाय्य किंबा पुष्प साहाय्य आमे अर्पण करिबा। गोटा
ବେଲ ଫଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ଗୋଲାପ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ପଠନ କରିବା। ଶିବ ସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକମ, ଶିବ ସହସ୍ର ନାମ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତୁତି ଆମେ ପଠନ କରିପାରିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଗୋଟା ଫଳ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଫଳ ଆମେ ଭୋଗରେ ଦେବା ସେଥିରେ ଆମେ ବେଲପତ୍ର ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦେବା ଏବଂ ଆଚମନ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ବେଲପତ୍ର ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି, ଏହିଭଳି କହି ଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳ ଅର୍ପଣ କରିବା, ପାନ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଓಂ ମହାଦେବାୟ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି। ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଏ। ଯେହେତୁ ମାଟିର ଶିବଲିଙ୍ଗ ବେଶୀ ସମୟ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ବିସର୍ଜନ ପୂର୍ବରୁ କଳସ ଏବଂ ପାର୍ଥିବ ଶିବଲିଙ୍ଗର ଥାଳିକୁ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଓಂ ମହାଦେବାୟ ନମଃ, ସ୍ୱସ୍ଥାନେ ଗଚ୍ଛ, ଏହିଭଳି 3 ଥର କହିବା ଏବଂ ଆମେ ଘରେ କିମ୍ବା ପୁଷ୍କରଣୀରେ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିପାରିବା। ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ କିଛି ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ନେଇଯିବା, ସେଥିରେ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କୁ ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆମେ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ରରେ ସବୁବେଳେ ସଫା ଥିବ ଏବଂ କିଛି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ, ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବେଲପତ୍ରକୁ ସବୁବେଳେ ଧୋଇକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଡେମ୍ଫକୁ ସବୁବେଳେ ଛିଡ଼େଇକି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସୋମବାର ତୋଳାଯାଏ ନାହିଁ, ରବିବାର ଦିନ ଠାରୁ ତୋଳି ରଖାଯାଇଥାଏ। ବେଲପତ୍ର ବାସି ହୁଏନି। ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧରେ ଆମେ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବା କିମ୍ବା ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ରାମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଶୁଖିଯିବା ପରେ କିଛି ମହୁ ଆମେ ବେଲପତ୍ରରେ ଯଦି ଲଗେଇ ଆମେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ, ତେବେ ଜଲ୍ଦି ଶିବଶଙ୍କର ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ କିଛି ତମ୍ବା ଢାଳରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ମିଶାଇବା ଏବଂ କଳା ରାଶି ଯେମିତି ହେଲେ ଦେବେ। କଳା ରାଶି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଥାଏ, ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀକର୍ପୂର, କୁଶ, ଅତର ଏବଂ ମିଠା ପାଇଁ କିଛି ଚିନି ଦେବା ଏବଂ କ୍ଷୀରରେ କିଛି କେଶର ଏବଂ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଅଖଣ୍ଡିତ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ରାଶି, କୁଶ ଏହିସବୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାମୃତର ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଭସ୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ପମାଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପୁଷ୍ପମାଳ ଏବଂ ଦୁବ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା। ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଧଳା ପୁଷ୍ପରେ କନିଆରୀ, ଧଳା କନିଆରୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ କନିଆରୀ, ଧଳା ଅରଖ, ବାଇଗଣୀ ଅରଖ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶମୀପତ୍ର ମଧ୍ୟ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଶମୀପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଶନି ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳରସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା, କମଳା ରସ, ଆଖୁ ରସ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଷେକ କରିବା ସବୁବେଳେ ତମ୍ବା ଢାଳରେ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏହିପରି ନାମ ଲେଖି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦୁବ ଏବଂ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଞ୍ଚା ଆଉ ଦକ୍ଷିଣା ଆମେ ଦେବା। ପୂଜା ଥାଳି ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇଯିବା ପରେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ବେଲପତ୍ର, ପୁଷ୍ପ, ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାଙ୍କ ବାମ କାନରେ ମନସ୍କାମନା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଜଲ୍ଦି ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମର
ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ସୋମ୍ ସୋମାୟ ନମଃ କିମ୍ବା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର। ଜଳର ଅଭିଷେକ ଠାରୁ କ୍ଷୀରର ଅଭିଷେକ ଆମକୁ 100 ଗୁଣା ଲାଭ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଗ୍ରହ ରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କଟିଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ କଟିଥାଏ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଆମର ଶୀତଳ ପ୍ରଦାନ କରି ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଦହିରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ସୁଖ ସମ୍ମାନ ବଢ଼ିଥାଏ। ମହୁରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ବିନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘିଅରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଗ୍ରହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସୁଛେ ପାଦୁକା ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିକି ଆସିବା। ପାଦୁକା ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ। ପାଦୁକା ଦ୍ୱାରା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଗଲା ଯିବା ପରେ ଆମେ ସେଠି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଆସିବାନି। କିଛି ସମୟ ବସି ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳରେ ଆମେ 108 ଜପ କରିବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଦାନ ହୁଣ୍ଡିରେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ପକାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଭୋଲେ ବାବା ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ବେଲବୃକ୍ଷ ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବା। କାରଣ ବେଲବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭୋଲେ ବାବା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାକ୍ଷାତ ବେଲବୃକ୍ଷରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଲବୃକ୍ଷରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗଙ୍ଗାଜଳ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରି ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ଧଳା ସୂତା ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ମା ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ କିଛି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଚୁଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଏହିଭଳି ଆମେ ବେଲବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସାରା ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଏତେ ସବୁ ପୂଜା କରିପାରୁନେ ତେବେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ପାଣି ଆମେ ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛେ ତେବେ ଆମର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ବରଦାନ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ।